Hello everyone. Today we are going to learn some concept related to numericals of heat. Let's start with number 1. Okay, let's do one easy question. First question is easy but start करूं. Convert 100 calorie of heat energy to. Okay, we are given 100 calorie of heat. हामीले 100 calorie of heat energy दिइरहेछ. हामीले चाहिँ त्यो simply convert गर्नु छ joule-मा. In this condition, we need to find out the relation between calorie and joule. Calorie joule between relation हामीलाई थाहा हुनुपर्छ. And as we know, the relation between the calorie and joule is 1 calorie is equal to 4.2 joules. Right? To make you easier to understand, 1 calorie भनेको 4.2 joules हो. Right? 1 calorie बराबर 4.2 joule हुन्छ. In that condition, we के गर्न सकिन्छ? To convert 100 calorie, simply calorie like 100 to multiply 1 into 100 भने 100 calorie हो. Simply हामीले यहाँ 100 ले multiply गरेछौं भने उता साइडमा पनि के छ? Equal to sign छ. Equal to बनाउन के गर्नुपर्छ? 100 ले multiply गर्नुपर्छ. That's why 4.2 into 100. Yes. यो cal मा छ, यो joule मा छ, है? Then after 100 calorie is equal to 4.2 into 100 गर्दा कति हुने भयो? 420 joule. Simply, okay. In this way, we can convert 100 calorie into joule. Calorie ले joule में convert गर्न सकिन्छ. Okay, let's start next question, second number question. हाम्रो next question रहेको छ. What is the amount of heat required to raise the temperature of 20 liter, okay, 20 liter of water by 16 degrees Celsius. In दिइरहेछ 1 liter is equal to 1 kg भनेर दिइरहेछ. Okay, at first let's write given. Given के दिइरहेछ लेख्नु सुरुमा. Given. Okay. Okay. Volume of water. कति दिइरहेछ 20 liter. Okay. 1 liter is equal to 1 kg छ भने 20 liter is equal to कति हुने भयो? That is equal to 20 kg. Simply next अर्को के given दिइरहेछ? Okay. Okay, now of water by 16 degrees Celsius. Okay, by 16 degree भनेको change in temperature 16 degrees ले raise गर्नु पर्यो है. That's why change in temperature, okay, dt manually, that is 16 degree. Okay, we know formula थाहा छ हामीलाई. Now we have Q is equal to ms dt. Q भनेको heat required, कति heat चाहिन्छ है? Required heat. M भनेको mass, then after S भनेको specific heat capacity of given liquid. यो कन्डिसनमा वाटर हुन्छ. dt भनेको simply change in temperature. अब specific heat capacity चाहिँ generally क्वेशनमा दिएको हुन्छ, तर यो वाटर भएको हुनाले यो क्वेशनमा चाहिँ दिएको छैन. अरु लिक्विड भएको भए generally specific heat capacity चाहिँ दिएको हुन्छ. Now let's write. Mass कति छ हाम्रो? 20 liter, that is equal to 20 kg. 20. यसको specific heat capacity water को चाहिँ 4200 joule per kg per degree water को. That's why I put this 4200. If you don't know specific heat capacity of water, please remind. Okay?
लेखिराखेको हुन्छ नोटमा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर that is equal to 4200 joule per kg degree Celsius. Okay, now m भयो s भयो dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर सिम्पली द्याट इज व्हाट 16 डिग्री सेल्सियस चाहिँ रेज गर्नु पर्यो 16 लेख्यौँ है र 20 into 4200 into 16 गर्दाखेरि कति आउँछ 1344000 joule यति आन्सर आउने भयो simply if you are asked to calculate the amount of heat in calorie you joule like we can get convert into calorie yes simply okay that was second number question I was on third number question ma okay our question number third is the temperature of 2 kg of water at 10 degrees Celsius at 2 kg of water is 10 degrees Celsius if 84 kilojoule of heat is supplied then what is final temperature suppose 2 kg of water छ let's say water of mass 2 kg 10 degree मा छ उलाई हिट इनर सप्लाई गरेपछि उसको टेम्परेचर कति बढ्ने भयो त सिम्पली व्हाट विल बी फाइनल टेम्परेचर ओके 10 डिग्री सेल्सियस मा चाहिँ व्हाट विल बी फाइनल टेम्परेचर भन्दाखेरि चेन्ज इन टेम्परेचर भन्दा पनि हामीले फाइनल टेम्परेचर चाहिँ कति हुने भयो त्यो निकाल्नु पर्ने भयो है देयर इज डिफरेन्स बिट्विन इनिशियल टेम्परेचर चेन्ज इन टेम्परेचर एन्ड फाइनल टेम्परेचर ओके आई विल गिभ यु वन एक्जाम्पल सपोज 10 डिग्री छ सपोज है एक्जाम्पल है 10 डिग्री सेल्सियस को 30 डिग्री सेल्सियस मा गयो भने के हुने भयो ओके डिग्री सेल्सियस मा गयो भने यो भनेको के हो इनिशियल टेम्परेचर यो भनेको के हो फाइनल टेम्परेचर है यो चाहिँ इनिशियल टेम्परेचर यो चाहिँ फाइनल टेम्परेचर अब 10 बाट 30 मा गएको छ भने कति चेन्ज भयो त 10 बाट 30 मा जान 20 30 भनेपछि 10 देखि 30 सम्म जान 30 - 10 गर्दा कति आउँछ 20 डिग्री चेन्ज भएको छ है 20 डिग्री इन्क्रिज हुँदाखेरि 30 मा पुग्यो है यो 20 डिग्री सेल्सियस यो भनेको के हो चेन्ज इन टेम्परेचर जसलाई चाहिँ dt ले डिनोट गर्छ है okay I think you are clear about the concept regarding the initial temperature final temperature and change in temperature okay let's move to this solution at first given लेखौं है त के दिइरहेछ given मा दिएको छ mass is given here mass m is equal to 2 kg त्यसपछि then after okay initial temperature दिइरहेछ that is what 10 degrees Celsius okay initial temperature let's say like T1 manu you 10 degrees Celsius right then after 84 kilojoule of heat is supplied okay heat supplied with Q is equal to 84 kg भनेको किलोजूल किलोजूललाई हामीले जुलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यस सिम्पली दैट्स व्हाई किलोजूल भनेको जुललाई कन्भर्ट गर्ने 84 into 1000 यो भनेको 84000 joule okay we have to convert each and every parameter into SI unit before doing any numerical you can formula हाम्रो के छ Q is equal to now MSDT भनेको change in temperature okay no simply that's why okay change in temperature भनेको जहिले पनि के हुन्छ change in temperature final minus initial हुन्छ है change in temperature okay let's
Suppose final temperature मानू यहाँ लेखो final okay यहाँ final B T2 मानू final T2 मानू ठीक छ final लाई change in temperature भनेको T2 minus T1 हुन्छ है T2 minus T1 that is a change in temperature okay then after mass भनेको कति छ हामीसँग 2 kg specific heat capacity of water अघि भनेको थिएँ मैले specific heat capacity of water that is 4200 joule per kg per degree यो हालौं 4200 change in temperature TT भनेको final temperature कति छ T2 is भनेपछि यसलाई यस्तै गर्नु ब्र्याकेटमा T2 minus T1 okay T1 भनेको कति छ हामीसँग 10 okay heat कति दिइरहेछ हामीलाई it is given 84 kilojoule यो भनेको 84000 joule okay now लेखौं 84000 is equal to okay 4200 into 2 is यसै गरौं let's move this into the downside यसलाई तल लान सकिन्छ okay 2 into 4200 is equal to के हुने भयो T2 minus 10 degree है now के हुने भयो in that condition okay okay if you multiply this okay if we multiply this and this one के हुने भयो यसमा now 84000 divide by 4200 into 2 2 0 is 0 0 is 0 2 2 is 4 त्यसपछि 4 2 is 8 है is equal to कति हुने भयो T2 minus 10 degree Celsius यो 0 काटौं 0 0 काटौं ओके ओके 840 by 84 भने कति हुन्छ 10 है 10 is equal to T2 minus 10 degree Celsius भनेपछि minus 10 चाहिँ उता आउँछ प्लस हुन्छ therefore T2 is equal to यो त प्लस भएपछि 10 सँग जोडेपछि कति हुने भयो 10 plus 10 that is 20 degrees Celsius है 20 मा T2 that is final temperature कति हुने भयो त final temperature चाहिँ 20 degrees Celsius हुने भयो okay let's move to now next question number 4 okay question number 4 sir it's little bit difficult अलिकति गाह्रो छ so that it is read look at this very carefully a bucket contains 8 kg of water at 25 degrees Celsius okay त्यसपछि calculate the final temperature of water if 2 kg of water at 80 degrees Celsius is poured into it okay today condition दिइरहेछ bucket contain 8 kg of water at 25 degrees Celsius and calculate the final temperature of the water if 2 kg of water at 80 degrees Celsius is poured in it भनेछ bucket मा फर्स्ट मा इनिशियली 8 kg of water 25 degrees Celsius मा भयो त्यसमा चाहिँ अर्को पानी एडिशनल गरियो एडिशनल पानीको टेम्परेचर कति थियो 80 degrees Celsius हायर मा थियो है 25 छ त्यसपछि 80 छ 8 kg and 2 kg मिक्स भएपछि के हुन्छ यो डिग्री 25 को यसको के हुन्छ टेम्परेचर बढ्ने भयो अनि पछि यो टेम्परेचर के हुने भयो घट्ने भयो 80 चाहिँ भनेपछि रिजल्टिङ बिचको इन्टरमिडिएट टेम्परेचर आउँछ है अब एन्सर जहिले पनि 25 र 80 को बीचमा आउँछ एन्सर यदि एन्सर 25 र 80 को बीचमा आएन भने त्यो एन्सर चाहिँ मिस्टेक भयो भन्ने सम्झिदा हुन्छ है ओके द्याट्स राइट ओके
फर्स्टमा त फर्स्ट कन्डिसनमा हेरौँ 8 kg छ यसलाई चाहिँ के गरौँ m1 गरौँ है त सुरुमा mass 1 is equal to 8 kg एक वाटर बाइ 25 भनेपछि के गरौँ इनिशियल टेम्परेचर T1 is equal to कति गरौँ भन्दाखेरि that is 25 degrees Celsius है कि अर्को लेट्स से अर्को मिसायो that mass to m2 is equal to कति मानौँ 2 kg हो 2 kg मिक्स भएको छ 2 kg okay त्यसपछि then after okay यसको पनि लेट्स से यो चाहिँ इनिशियल टेम्परेचर यसको T1 मानौँ अर्को सपोज दिस वान इज के छ लेट्स से 2 kg 25 degrees Celsius okay wait okay यसको पनि लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर T2 मानौँ 2 kg कति डिग्री सेल्सियस छ 80 डिग्री सेल्सियस हुने भयो भनेपछि हामीलाई निकाल्नु छ अब लेट्स से के भन्छ फाइनल टेम्परेचर मिक्स गर्दाखेरिको टेम्परेचर कति आउँछ त्यो निकाल्नु छ सपोज यो 25 डिग्री सेल्सियसमा छ यो चाहिँ लेट्स से यसलाई मानौँ दैट इज यो 80 डिग्री छ यसको कम्प्यारिजनमा यो चाहिँ कोल्ड वाटर भयो यो चाहिँ के हुने भयो हट वाटर भयो दुईटा मिसायो है कोल्ड वाटरले हिट के गर्छ हट वाटरको गेन गर्छ र हट वाटरले हिट चाहिँ के गर्छ लुज गर्छ है that's why from the principle of calorimeter now हामीले के मान्न मिल्छौँ है heat loss by hot water is equal to heat जति hot water ले लस गर्छ कोल्ड वाटरले त्यति गेन गर्छ नि त्यसो heat gain by cold water okay heat loss by hot water यो कन्डिसनमा है heat loss by hot water okay m1 m2 छ sorry m2 t2 छ t1 t2 हो ओके भनेपछि के गर्यो हिट लस बाइ हट वाटर कति त्यसो गर्ने के हुनु q इज इक्वल टु हामी चाहिँ msdt भन्ने फर्मुला छ त्यसपछि हामीले के हिट लस चाहिँ के msdt को फर्ममा राख्छौँ है त ms ओके dt भनेपछि के हुने भयो ओके लेट्स राइट लाइक दिस चेन्ज इन टेम्परेचर हिट लस बाइ हट वाटरको हिट चाहिँ के हुन्छ लस हुन्छ त्यही भएर उसको के भन्छ रिजल्टिङ टेम्परेचर के हुन्छ यो भन्दा लो हुन्छ है द्याट्स वाइ के मानौँ भन्दाखेरि देन T2 माइनस T गरौँ है यो ओके इज इक्वल टु हिट गेन बाई कोल्ड वाटरको m1 s1 सरी m2 राखौँ है त्यसपछि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी वाटर छ त्यो सेम नै हुन्छ के फरक परेन एसएस राखेको हुन्छ हामीले त्यसपछि हिट गेन बाई कोल्ड वाटर है हिट गेन भनेपछि के गर्नु पर्यो यसको कन्डिसनमा यसमा चाहिँ टी हिट गेन गरेपछि टेम्परेचर चाहिँ ठुलो हुन्छ है टेम्परेचर हायर हुन्छ त्यही भएर हामीले टी माइनस T1 गर्छौँ किनकि रिजल्टिङ टेम्परेचर टी चाहिँ हायर हुनेवाला छ यसमा त के हुन्छ लस गर्छ यसले चाहिँ हिट के गर्ने भयो यसले चाहिँ हिट हट वाटर लस गर्ने भयो त्यही भएर के भन्छ अगाडिको टेम्परेचर बढी थियो तर यसले चाहिँ हिट गेन गर्छ पछाडिको टेम्परेचर टी मानौँ यो चाहिँ के हुन्छ ठुलो हुन्छ है किनकि कोल्ड वाटरले हिट गेन गर्छ नि त है नाउ लेट्स राइट m1 कति छ 8 kg स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कति 4200 वाटरको भनेपछि T2 माइनस T1 T2 भनेको कति छ हामीसँग 80 ओके T2 सरी T1 माइनस T गरौँ T भनेको फाइनल टेम्परेचर है रिजल्टिङ देन m1 भनेको सरी m2 2 kg छ ओके m2 m1 भनेको यहाँ 8 kg छ इन्टु स्पेसिफिक क्यापासिटी 4200 T भनेको फाइनल टेम्परेचर भइहाल्यो T1 भनेको हामीसँग छ 25 डिग्री सेल्सियस ओके नाउ लेट्स मल्टिप्लाई दिस वान यो काट्दियौँ हामीले है किनकि दुवै यहाँ गरी डिभाइड हुन जान्छ नाउ ओके 2 इन्टु 80 कति हुन्छ 160 माइनस 2t इज इक्वल टु अब 8 ले मल्टिप्लाई गरौँ यहाँ 80 हुन्छ माइनस 25 8 चाहिँ कति हुन्छ द्याट इज आई थिङ्क
25 चाहिँ 200 हुने भयो ओके भनेपछि अब 160 अब टी चाहिँ एक ठाउँमा लगेर छोडिदिउँ न 160 minus 200 चाहिँ यता आयो भने के हुन्छ प्लस 200 इज इक्वल टु 80 माइनस उता गयो प्लस 2t 8 र 2t कति हुन्छ 10t हुने भयो है त्यस 160 प्लस 200 कति हुन्छ 10 360 हुने भयो 360 is equal to 8 plus 2 10t now therefore t is equal to 360 divided by 10 therefore t is equal to 10 degrees Celsius भनेपछि sorry 10 हैन 36 degrees Celsius t is equal to भनेपछि रिजल्टिङ टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस हुने भयो आन्सर 25 र 80 को बीचमा छ 36 डिग्री सेल्सियस दैट्स व्हाई इट इज द करेक्ट आन्सर मिल्छ है किनकि 25 डिग्री सेल्सियस को 8 kg of mass of water is mixed with 2 kg of mass of water having temperature 80 degrees Celsius. It was fourth number question.